Today we'll start with the classes and objects chapter. So in this chapter we will get 6 marks questions. Okay, so 1 mark 1 question, 5 mark 1 question. Okay, let's start with the class. So class is a user defined data type. Class is a user defined data type. Class is also a collection of similar objects, and also a class binds data members and member functions together. Class binds data members and member functions together. So let me know one by one. Okay, so user defined data type means we know that how to declare a data type, right? That is called as a user defined. We know that int, float, char, like those data types, right? Those are all called as a user defined data types. So class is a collection of similar objects. Okay, so object means either variables or thing or any other is called an object. Object is also known as an instance of a class. Object is also known as an instance of a class. Okay, so next class binds data members and member functions. Data members andre variables, member functions andre functions, methods or functions is artha aita. So next we will go with the defining of a class. How to define a class, that means syntax of a class. Okay, that means syntax of a class. Okay, so first we class is a keyword, class name, and within that private data members member function, protected data members and member function, public data members and member function. Okay, so let's see one by one what are these. So here key class keyword is used to declare class name, that means name of the class. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎನಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, so next body of the class is enclosed in a pair of curled braces. See this, observe here. ಈ ಕ್ಲಾಸು ಕರ್ವ್ಡ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, so class body contains the declaration of a class members. Class body contains the declaration of a class members. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there are generally three types of members. One is private, public, protected. So private, public, protected. Okay, these are also called as access specifiers. ಈ access specifiers ಅನ್ನು ನಾವು 3 types ಇದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು access specifiers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು private, public, protected. Okay, so next go through the example for the syntax. So how to declare a class. Okay, so I am taking a class keyword. Okay, so I am giving a class name as account. Class name is a account ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್, ಸೊ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮು 20, ಸೈಜು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪು 4, ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪ್ಗೆ ನಾನು 4 ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಗೇನ್ ಇಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ, ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನು, ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ನೋನ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ sum of 2 numbers. Okay, program to find sum of two numbers ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು.
So as usual we know that hash include iostream.h, hash include conio.h. So I am declaring header files. ಸೊ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. iostream ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ stream.h, hash include ಅಂದರೆ hash include conio.h ಅಂದರೆ console input output .h. These are header files, you know that. So let me declare the class. So class is the keyword, test is the class name, test is the class name. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡು, ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸು. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ನಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಟ್. ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನು ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಡೇಟಾ. ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ನಮ್ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ, ಶೋ ಅಂದರೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ಲೇರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಟೆಸ್ಟ್ ಟಿ. ಸೊ CLR ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ನಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ನಮ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಡಾಟ್ ಶೋ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೈಟ್, ರಿಟರ್ನ್ 0, ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬ್ರೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ನಂಬರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 10 and 20 ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ 10 and 20 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 30. ಓಕೆ, so next we'll go through the access specifiers. Okay, so next topic is access specifiers. Access specifiers, an object is defined to be an instance of a class. So access specifiers ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈವೇಟು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್. ಪ್ರೈವೇಟು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so every data member of a class is specified by 3 levels access protection for hiding data. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಫಾರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್. So that's why we'll prefer the classes and objects. So access specifier define the scope of the data. We know that. So there are 3 access specifiers: private, public, protected. Right? Private, public, protected. So let's see one by one. Private, the class members ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
Okay, so if data and member functions are declared without access specifier, then members are private. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ private data members or member functions by default. Okay, for example, private int x int y. Understood this private. So once again I'll repeat this. A class members that are declared as private that can be accessed only within the functions. Okay, only within the functions. If data and member functions are declared without access specifiers, then members are private by default. Members are private by default. Okay, next public data members and member functions can be accessed from outside the class. Private ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಡೇಟಾ ವಿತಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡೇಟಾ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜನರಲಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಟು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so data can be made public so that it can be accessed outside the class. So public ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. This is the class. So here is the private data or member functions. So here is the public data or member function. So this observe here, not accessible from outside the class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅದರ ಆಚೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು